Good morning, students. Today we are learning the different pests and diseases of citrus crops. Yesterday I have seen the videos of about pests and disease of citrus crops. In that videos they are given the pictures and the pest of citrus crops. We can easily see and understand the different pests and diseases of citrus crop. It is very good and easy to understand the different pests and their symptoms and their nature of damage. So let's see the first pest of citrus crop, that is lemon butterfly. Butterfly, it is the type of butterfly. It is also called as lemon caterpillar because it feeds on the lemon crops or citrus crop. That's why it is called as lemon butterfly. It is very beautiful to see. It is of orange color with black spot, and the pest that butterfly you already seen in yesterday's videos. So let's see. The pest feeds on leaves, especially the young trees are badly damaged by this pest. This is a sucking type of pest. It sucks the cell sap from the leaves, and as a result dropping of leaves takes place. So students, this pest feeds on the leaves, and especially young trees are badly damaged by this pest. म्हणजे ती जी काही पेस्ट असेल ती इट फीड्स ऑन दी ओनली दॅट लीव्ज. ॲज अ रिझल्ट त्याचं जर आपण रिझल्ट बघायचं म्हटलं तर ते पूर्णपणे पानं खाऊन टाकल्यामुळे त्यांच्यामध्ये जी क्लोरोफिल पिगमेंटेशनमुळं जी प्रकाशसंश्लेषण क्रिया होत असते ती प्रकाशसंश्लेषण क्रिया होत नाही, अँड ड्यू टू दॅट त्यांच्यामध्ये ती पानं पिवळी पडतात आणि इट ड्रॉप्स डाऊन. सो दिस लेमन बटरफ्लाय इज व्हेरी सिरियस पेस्ट ऑफ citrus crops. So there is a control measure for lemon butterfly. So you can spraying of endosulfan or monocrotophos. It is a very good control measure for lemon butterfly. Then second pest is the citrus fruit sucking moth. So here is the citrus fruit sucking moth, आणि आपण वरती जे पाहिली त्याला आपण लेमन बटरफ्लाय म्हणतो. सो बटरफ्लाय अँड मॉथ आर दी सेम फ्रॉम द सेम फॅमिली. They are same insect from the same family, but butterfly is very beautiful and moth is very dirty. moth जर आपण बघायचं म्हटलं तर अगदी काळपट असं डर्टी कुरूप असं दिसत असतं, आणि बटरफ्लाय ते छान दिसत असतं. सो citrus fruit sucking moth it feeds specially on that fruits, and lemon butterfly it feeds on the only leaves. So the citrus fruit sucking moth, the pest sucks the juice of the fruit by puncturing the fruit. As a result fruits drops down, and this pest is active during night. जसं आपण लेमन बटरफ्लायमध्ये पाहिलं की ती पेस्ट फीड्स ऑन दी दॅट लीव्ज अँड सक दी सेल सॅप फ्रॉम त्या सेल सॅप, ज्या लीव्जमधला जो सेल सॅप असते तो पूर्णपणे सक करत असते, शोषून घेत असते. त्याच प्रकारे सिट्रस फ्रूट सकिंग मॉथ हा फ्रूटवरती फीड करत असतो, आणि त्यातला जो काही सेल सॅप आहे तो पूर्णपणे फीड करत असतो, आणि परिणामी त्याचे जी काही फळं ते ड्रॉप्स डाऊन होतात. and mostly this pest is active during the night. रात्रीच्या वेळी जास्त ॲक्टिव्ह कंडिशनमध्ये असते. सो देर आर दी कंट्रोल मेजर्स. दॅट कंट्रोल मेजर्स आर, फर्स्ट कंट्रोल मेजर इज यूज ऑफ लाईट ट्रॅप्स ड्युरिंग नाईट. तुम्ही जर रात्रीच्या वेळेस अंधारामध्ये लाईट ट्रॅप जर लावला तर त्या लाईट ट्रॅपला ते जे काही मॉथ असेल ते अट्रॅक्ट होतात आणि त्याच्यापाशी येऊन ते मरतात. फॉर एक्झाम्पल बघायचं म्हटलं तर आपण बघा रात्रीचा लाईटचा बल्ब लावला असेल तर त्याच्या शेजारी जे काही कीटक असतात, पावसाळ्यात शक्यतो जास्त कीटक येतात तर ते कीटक त्या लाईटजवळ अट्रॅक्ट होत असतात आणि तिथं येऊन ते मरतात. सो वी कॅन इझिली यूज ऑफ लाईट ट्रॅप्स ड्युरिंग दी नाईट. देन सेकंड, स्प्रेइंग ऑफ कार्बारिल और डायक्लोरोफॉस. थर्ड, क्लिनिंग ऑफ ऑर्चर्ड अँड रिमूव्हल ऑफ अफेक्टेड fruit. We have to spray that is insecticide or pesticide, that is carbaryl and dichlorophos, and also cleaning of the orchard and removal of the affected fruits. जे काही त्यांच्यावरती आपण अफेक्टेड फ्रूट्स असतील तर ते आपण त्याच्यापासून डिस्ट्रॉय केले पाहिजेत, लांब नेले पाहिजे, आणि तुमचं ऑर्चर्डसुद्धा क्लीन स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. सो देन थर्ड पेस्ट ऑफ द सिट्रस is citrus psylla. This is also sucking type of pest, and it sucks the sap from the leaves.
this pest is a carrier of disease named greening. So citrus scilla and lemon butterfly are the same pest because they suck the cell safe from the that leaves. But citrus scilla is a carrier of disease named greening. तुमच्या सिट्रस सायलाचं प्रमाण त्याच्यावरती जास्त वाढलं ह्या पेस्टचं किंवा ह्या कीटकाचं, तर तुमच्या त्या सिट्रस क्रॉपमध्ये ग्रीनिंग नावाचा डिसीजसुद्धा तयार होत असतो. ग्रीनिंग मीन्स ज्या काही त्यांच्या व्हेन्स आहेत तर त्या पूर्णपणे पिवळ्या पडतात. सो अँड जो बाकीचा त्यांचा पार्ट आहे तो आहे तसा ग्रीन राहतो. सो दॅट्स वाय इट इज अ ग्रीनिंग. सो इट इज अ कॅरियर ऑफ disease that is greening. Then control measure for citrus scilla, spraying of monocrotophos, phosphomethane, etc. And fourth, there are some other pests, that is shoot and bark borer, aphids, mites, citrus leaf miner, jacids, mealybugs. These are the other common pests which are also minor pests. So I hope you understand the pest of citrus crops easily. These three pests are very important, that is lemon butterfly, citrus fruit sucking moth, and citrus scilla. Then we see the diseases of citrus crop. So first disease is that citrus dieback or citrus decline. It is also called as citrus decline. It is a very important disease and very dangerous disease in citrus crops, because this is a viral disease and the disease is transmitted by citrus aphids. The symptoms are drying of leaves from top to bottom, and the leaves become yellowish and the fruit do not develop properly and drops down prematurely. So it is a viral disease. जे वाऱ्याबरोबर तो व्हायरल डिसीज असतो, जसं एक हवेतून दुसऱ्या झाडाजवळ आणि तिसऱ्या झाडाजवळ तो पसरत जातो. एकदा जर व्हायरल डिसीज आपल्या प्लॉटमध्ये एंट्री केली तर तो पूर्ण ऑर्चर्डवरती पसरतो. सो दॅट्स वाय इट इज अ व्हेरी डेंजरस, बिकॉज सिट्रस डायबॅक म्हणजे ह्याच्या शब्दातच मला सांगतं, डायबॅक मीन्स तो मरणे. म्हणजे जे काही सिट्रसची झाडं असतील त्याच्यावरती समजा सिट्रस डायबॅक हा जर डिसीज आला असेल तर त्याच्यामुळे ते झाड पूर्णपणे वटून जातं, म्हणजेच काय वाळून जातं आणि टॉपपासून बॉटमपर्यंत ते आधी वाळायला सुरुवात होते आणि ते झाड पूर्णपणे मरून जातं. म्हणजे त्याच्यात विल्ट हा रोग येतो, थोडक्यात मर रोग येतो, आपण त्याला मर रोग असं मराठीत म्हणतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिट्रस डिक्लाइन. आणि जर एकदा तर तो एखाद दोन झाडावरती आपल्या ऑर्चर्डमध्ये आला असेल तर पूर्णपणे ऑर्चर्डसुद्धा आपलं खराब करू शकतं आणि खूप नुकसान होऊ शकतं. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी डेंजरस. दिस इज व्हायरल डिसीज and you see that symptoms are drying of leaves from top to bottom. टॉपपासून बॉटमपर्यंत त्यांची पानं पूर्णपणे वाळत जातात आणि त्याच्यानंतर येल्लोइशपणा त्यांच्या पानांमध्ये येतो आणि दी फ्रूट्स डू नॉट डेव्हलप प्रॉपरली, कारण त्यांच्यामध्ये जर पानच राहत नाही तर त्यांच्यामध्ये व्यवस्थित प्रकाश संश्लेषण होत नाही आणि जे काही फ्रूट्सचं डेव्हलपमेंट असतं ते पूर्णपणे चांगल्या प्रकारे होऊ शकत नाही आणि मॅच्युअर व्हायच्या आधी ते फ्रूट्स गळून पडतात. So what are the causes of citrus dieback? So there are the some causes which are very important. So first cause is that planting on very heavy soil or ill drained soil. जर आपण ते जे काही प्लांट्स आहेत आपण अगदी हेवी सॉईलवरती किंवा जे अगदी इल ड्रेन्ड सॉईल आहेत की ज्याच्यातून पाणी पर्क्युलेट होत नाही अशा सॉईल्सवर लावले तर कदाचित त्यांच्यामध्ये हा रोग येऊ शकतो, कारण की सतत पाणी त्यांच्यामध्ये पर्क्युलेट होत नाही, ते पाणी कंटिन्यू त्याच्यामध्ये राहूनसुद्धा त्यांच्यामध्ये सिट्रस डिक्लाइन हा डिसीज येऊ शकतो. सेकंड, डिफिशियन्सी ऑफ नायट्रोजन. जर त्या सॉईलमध्ये नायट्रोजनची डिफिशियन्सी असेल तरी हा डिसीज येऊ शकतो. थर्ड, deficiency of micronutrients. There are some micronutrients which are very important and that deficiency of that micronutrients should be causes the citrus decline. The micronutrients like Zn, zinc, boron, copper, etc. And fourth causes are improper irrigations and improper orchard management. जर आपली ऑर्चर्ड मॅनेजमेंट आणि इरिगेशन मॅनेजमेंट जी सिस्टीम असेल ती सुद्धा जर व्यवस्थित नसेल तर त्यामुळे सुद्धा सिट्रस डायबॅक किंवा सिट्रस डिक्लाइन त्याच्यावरती येऊ शकतो. इम्प्रॉपर हेल्थ ऑफ द ट्री. त्या झाडाची हेल्थ कशी असेल त्या प्रमाणावरती सुद्धा ते डिपेंड राहतं. देन 6 कॉजेस, डिफिशियन्सी ऑफ झिंक. झेडेनची जी डिफिशियन्सी ते सॉईलमध्ये असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा सिट्रस डिक्लाइन डिसीज येऊ शकतो. अँड 7 इज अ व्हायरस नेम्ड ट्रिस्टिझा. ट्रिस्टिझा नावाचा एक व्हायरस असतो, जर त्याच्यामध्ये आला असेल हा व्हायरस शक्यतो आपण ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये बडिंग करत असतो त्या बडिंग करताना जर हा व्हायरस त्याच्यामध्ये आला असेल
तर ड्यू टू दॅट व्हायरस सिट्रस डायबॅक त्याच्यावरती येऊ शकतो. अँड नेक्स्ट कॉज इज दॅट ड्यू टू सम फंगल डिसीजेस लाईक गमॉसिस, जे आपण फंगल डिसीज म्हणतो म्हणजे बुरशीजन्य रोग, तर त्याच्यामुळे सुद्धा हा रोग वाढू शकतो. गमॉसिस इट इज ऑल्सो डिसीजेस दॅट डिसीज वी सी ॲट नेक्स्ट. पुढे आपण तो डिसीज बघणारच आहोत, गमॉसिस म्हणजे काय. देन नेक्स्ट द ऑर्गॅनिझम्स विच कॉज रॉटिंग, जे काही ऑर्गॅनिझम्स असतील ज्यांच्यामुळे रॉटिंग होऊ शकतं त्या सॉईलमध्ये किंवा त्या पाण्यामध्ये जे रॉटिंग होतं तर त्याच्यामुळे सुद्धा, थोडक्यात त्यांचं ऑर्जर व्यवस्थित नसेल तर तिथे हा सिट्रस डायबॅक किंवा सिट्रस डिक्लाइन हा डिसीज येऊ शकतो. सो दीज आर दी ऑल reasons or causes of citrus dieback. Now what are the remedies? So there is some remedies also to control the citrus dieback or citrus decline disease. So first remedies is that the bird should be free from virus. जो काही तुम्ही बर्ड घेताय, तुम्ही ऑपरेशन करताना, बर्डिंग ऑपरेशन करताना तो बर्ड व्हायरसपासून फ्री असला पाहिजे. देन सेकंड यूज ऑफ प्रॉपर रूटस्टॉक सुद्धा तुमचा योग्य असला पाहिजे की याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा रोग असता कामा नये. देन थर्ड टाइमली कंट्रोल ऑफ सिट्रस ॲफिड सिट्रस सायला बाय यूजिंग प्रॉपर पेस्टिसाइड. जर आपण पेस्ट व्यवस्थित कंट्रोल केला तर शक्यतो डिसीज त्याच्यामध्ये येऊ शकत नाही. जर पेस्ट अटॅक जास्त होत गेला तर नक्की त्याच्यामध्ये डिसीज येऊ शकतो. सो आपल्याला त्यासाठी जे काही सिट्रस ॲफिड किंवा सिट्रस सायला असतील तर ते आपण ते वेज कंट्रोल केले तर सिट्रस डायबॅक हा डिसीज येऊ शकत नाही. देन नेक्स्ट ॲवॉइड स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर और वॉटर लॉगिंग कंडिशन. जे काही पाणी साठून राहतं, स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर मीन्स जे काही पाणी साठून राहतं तर ते पाणी साठून राहण्याची कंडिशन आपण निर्माण करता कामा नये. देन नेक्स्ट रिमूव्ह ड्राईड ट्रीज कम्प्लिटली. जे काही एखादं झाड वटलेलं असेल, वाळलेलं असेल की एखादा रोग असेल तो झाड मुळापासून काढून टाकणे हे महत्त्वाचं असतं. देन सेकंड यूज ऑफ बोर्डॅक्स पेस्ट. जे काही आपण बोर्डॅक्स मिक्सचर बनवतो किंवा बोर्डॅक्स पेस्ट बनवतो ती पेस्ट आपण त्या झाडाला देणं गरजेचं असतं. अँड लास्ट रेमेडीज इज दॅट यूज ऑफ फर्टिलायझर सोल्युशन दॅट इज झिंक प्लस कॉपर प्लस युरिया वन्स विदिन अ मंथ ॲट 6 times. म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये जे काही फर्टिलायझर सोल्युशन आहे झिंक, त्याच्यामध्ये शक्यतो झिंकची कमतरता असल्यामुळे किंवा कॉपरची कमतरता असल्यामुळे, नायट्रोजनची कमतरता असल्यामुळे सुद्धा हा रोग येऊ शकतो. म्हणून आपण त्यांचे जे काही फर्टिलायझर सोल्युशन आहे झिंक, कॉपर आणि युरिया यांचं मिक्सचर करून आपण त्यांना देणं गरजेचं असतं विदिन अ मंथ ॲट 6 times. एका महिन्यात 6 वेळा आपण ते देणं गरजेचं आहे. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसीज दॅट इज सिट्रस डायबॅक अँड सिट्रस डिक्लाइन. So this question can be asked for many times for 4 marks. 4 marksला हा नेहमी क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो you have to write in that short note and in that question what is meant by citrus dieback or citrus decline first. After that you have to write the causes and remedies. So this is whole question for 4 marks and it is very important question. Then सेकंड डिसीज इज दॅट सिट्रस कँकर. सिट्रस कँकर हा सुद्धा डिसीज तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलेला आहे पण तुम्हाला फक्त माहीत नाही की याला आपण हाच डिसीज म्हणतो. तुम्ही बघा लिंबावरती जर पाहिला असेल किंवा पानांवरती लिंबाचे सुद्धा बघितला असेल, मोस्टली हा डिसीज कागजी लाईमवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. तर शक्यतो त्याच्या पानांवरती किंवा लिंबाच्या फळांवरती सुद्धा खडबडीत असे डाग, ब्राऊन कलरचे असे स्पॉट तयार होतात. सो दॅट इज दी सिट्रस कँकर डिसीज. ते जास्त प्रमाणात वाढलं तर ते लिंबांची जी डिग्रेडेशन होतं त्यांना व्यवस्थित व्हॅल्यू मिळत नाही. सो दॅट इज सिट्रस कँकर. इट इज अ सेकंड इम्पॉर्टंट डिसीज. दिस इज अ व्हेरी सिरियस बॅक्टेरियल डिसीज. बॅक्टेरियामुळे हा डिसीज शक्यतो होत असतो. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज बॅक्टेरियल डिसीज स्पेशली ऑब्झर्व्ड ऑन कागजी लाईम. सो सिट्रस कँकर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसीज ऑफ कागजी लाईम. मेनी टाइम्स दिस मल्टिपल चॉईस इज आस्क्ड दॅट इज which is the serious disease observed on कागजी lime or dash disease is observed on कागजी lime, that is citrus canker. संत्रा किंवा मोसंबीपेक्षा सुद्धा हा मोस्टली कागजी लाईमवरती हा डिसीज पाहायला मिळतो. सो दिस डिसीज ॲपियर्स इन दी फॉर्म ऑफ ब्राऊन सर्क्युलर स्पॉट्स ऑन लिव्ज, स्टेम अँड फ्रूट ऑल्सो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तो पूर्ण त्याच्या पानांवरती किंवा फळावरती आणि ट्विग्सवरती म्हणजे फांद्यावरती सुद्धा ह्याचा परिणाम आपल्याला दिसून येतो की ते ब्राऊन कलरचे स्पॉट, असे खडबडीत स्पॉट आपल्याला पाहायला मिळतात. सो कंट्रोल मेजर फॉर सिट्रस कँकर इज
Pruning and burning of affected plant part before monsoon season. प्रुनिंग अँड बर्निंग ऑफ अफेक्ट म्हणजे एखादा जर प्लांट पार्ट अफेक्ट झाला असेल तर त्याचं आपण प्रुनिंग करणं म्हणजे छाटून टाकणं किंवा बर्निंग करणं, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंट्रोल मेजर. देन सेकंड, स्प्रेइंग ऑफ स्ट्रेप्टोसायक्लिन इन द बिगिनिंग ऑफ मान्सून. पावसाच्या सुरुवातीलाच आपण त्याच्यामध्ये स्ट्रेप्टोसायक्लिन फवारणं गरजेचं आहे. देन थर्ड, आल्सो स्प्रेइंग ऑफ कॉपर ऑक्झिक्लोराइड ऑर बोर्डॅक्स मिक्सचर, किंवा आपण कॉपर ऑक्झिक्लोराइड किंवा बोर्डॅक्स मिक्सचरसुद्धा फवारू शकतो. सो इट इज व्हेरी second important disease, and this disease the video of this disease I have already sent yesterday, so it is very easy and better to understand the citrus canker. Then third disease is the gummosis of citrus. गमोसिस म्हणजे मराठीत आपण त्याला डिंक्या रोग असं म्हणतो. शक्यतो बघा काही झाडांना आपण फॉर एक्झाम्पल बघायचं म्हटलं तर बाबळीचं झाड, तर त्यालासुद्धा डिंक येत असतो. एक चिकट असा स्त्रव त्यांच्या स्टेममधून बाहेर पडत असतो, दॅट इज दी गमोसिस. आणि हा मोस्टली गमोसिस सिट्रस फॅमिलीमध्ये हा रोग जास्त आपल्याला पाहायला मिळतो. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज गमोसिस इन सिट्रस. सो दिस इज अ फंगल डिसीज. Gum-like secretion on the branch or stem is the symptom of this disease. Later on this point, cracking takes place and finally complete bark is removed from the tree and exposes the woody portion. In severe cases, entire plant gets dry. शक्यतो कंटिन्यू त्यांच्यामध्ये डिंक वाहून त्यांच्यामध्ये क्रॅक तयार होते, त्यांची साल पूर्णपणे बाजूला निघते आणि ह्याचाच परिणाम की त्याच्यावरती ते झाड पूर्णपणे मरून जाऊ शकतं, वाळून जाऊ शकतं. सो कंट्रोल मेजर फॉर गमोसिस ऑफ सिट्रस इज बडिंग शुड बी डन ॲट हाय लेवल ऑन रूट स्टॉक. म्हणजे जे काय आपण बडिंग करायचं जर असं हाय लेवल आपण करू शकतो. अँड अफेक्टेड पोर्शन शुड बी अप्लाइड budding should be done at high level on rootstock and the affected portion should be applied on it. Also heavy irrigation should be avoided. म्हणजे जे काही आपण बडिंग आहे तर ते बडिंग आपण अगदी हाय लेवलला थोडंसं केलं पाहिजे आणि जो अफेक्टेड पोर्शन असतो तो पूर्णपणे स्क्रॅप केला पाहिजे, काढून टाकला पाहिजे. अँड इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड. जास्त आपण हेवी इरिगेशन देत राहिलो त्याच्यामध्ये तर त्याच्यामुळे सुद्धा गमोसिस सिट्रस होतो, कारण त्याच्यामध्ये फंगल ग्रोथ जास्त होते, म्हणजे बुरशीजन्य ग्रोथ होत असते आणि ड्यू टू दॅट गमोसिस ऑफ सिट्रस इज हॅपन. देन नेक्स्ट डिसीज इज and last disease of citrus family, that is greening. The infected plant shows thickening of leaf blades, shortening of internodes, and the disease is spread through the citrus psylla. So ग्रीनिंग इज स्प्रेड बाय दी सिट्रस सायला. जर सिट्रस सायलाचं प्रमाण जास्त वाढत गेलं तर ग्रीनिंग हा डिसीज त्यांच्यामध्ये, जसं आपण सिट्रस सायलामध्ये सुद्धा पाहिलं की सिट्रस सायला इज द कॅरियर ऑफ ग्रीनिंग डिसीज. सो इन दिस डिसीज द इन्फेक्टेड प्लांट शोज थिकनिंग ऑफ द लीफ ब्लेड. तुमचे जे काही पानं आहेत तर त्यांचे पानांची जी थिकनिंग आहे ती जाड झाल्यासारखी वाटते. तुमच्या लीफ ब्लेड्स म्हणजे ज्या काही शिरा असतात त्यासुद्धा जाड झालेल्या असतात. शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, जे काही तुमचे पानांमध्ये जे नोड्स आणि इंटरनोड्स असतात ते सुद्धा ते शॉर्टन होतात. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ग्रीनिंग डिसीज. अँड द कंट्रोल मेजर फॉर ग्रीनिंग इज इन्फेक्टेड ट्री शुड बी removed to stop further infection, use of disease free bud, and second, control of citrus psylla by using proper pesticide. So infected जो काही ट्री जो पार्ट असेल तो आपल्याला इट शुड बी रिमूव्ह फ्रॉम दी फर्दर इन्फेक्शन. जो काही जेवढा इन्फेक्टेड पार्ट आहे तो पूर्णपणे आपल्याला काढून टाकायचा आहे. तुमचं जे काही ऑर्चर्ड आहे ते पूर्णपणे क्लीन ठेवायचं. कुठल्याही डिसीजला किंवा पेस्टला हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट कंट्रोल मेजर आहे की तुमचं ऑर्चर्ड जितकं तुम्ही व्यवस्थित मॅनेज कराल, जेव्हा जितकं क्लीन आणि व्यवस्थित ठेवचाल तर त्याच्याप्रमाणे त्याच्यावरती पेस्ट अँड डिसीज अटॅक हा फार कमी येऊ शकतो. सो दॅट्स वाय ऑर्चर्ड शुड बी क्लीन. अँड देन सेकंड, कंट्रोल ऑफ सिट्रस सायला बाय यूजिंग प्रॉपर पेस्टिसाईड. सिट्रस सायलाला वेळीच अगदी प्रॉपर पेस्टिसाईड यूज करून कंट्रोल करणं गरजेचं असतं. सो दीज आर ऑल pest and disease of citrus crop. I hope you better understand the pest and diseases. Mostly citrus canker, citrus dieback आणि लेमन बटरफ्लाय याच्यावरती क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारला जाऊ शकतो. सो पेस्ट अँड डिसीज हे सिट्रस क्रॉपचे अगदी व्यवस्थित करून ठेवा.
सो हिअर वी कम्प्लीट दी 5 क्रॉप्स ऑफ दी पेपर फर्स्टचे आपण इथं 5 क्रॉप कंप्लीट केलेले आहेत. फर्स्ट दॅट इज द मँगो, सेकंड बनाना अँड थर्ड क्रॉप is santra, fourth mosambi and fifth kagzi lime. These 3 crops are from the citrus family, that is Rutaceae family. So today's homework is that you have to write these all notes in your paper first notebook. and जसं मी गेल्या वेळेस सांगितलं तुम्हाला याचा चार्ट करायला सांगितलं होतं, तो चार्ट शक्यतो तयार करून पाठवा तुम्ही, जेणेकरून तो तुम्हाला अभ्यासासाठी व्यवस्थित होऊन जाईल. सो नाव वी स्टॉप हिअर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी हॅव स्टार्ट दी पेपर सेकंड क्रॉप्स. आत्तापर्यंत आपण पेपर फर्स्टचे 5 क्रॉप बघितले, तर आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून पेपर सेकंड सुरू करणार आहोत. ओके, थँक्यू.